Assalamu alaikum students. How are you? I hope all of you are fine and studying very sincerely and you are eagerly waiting for my class. I am Marufa Akhtar, one of English teachers of Shohid Biruttam Lieutenant Anwar Girls College. Students, before going to the class, first of all, enjoy our video. And from the video, you will understand what class I will make you learn today. Okay, let's start the video. Students, I think all of you have understood now what class I will make you learn today. Yes, this is Unit 17, Lesson 5 and 6. Name is Olympic Games. Before starting the class, I would like to say something. যে আমরা জানি যে বছর করোনা ভাইরাসের জন্য একটা ইন্টারন্যাশনাল গেম যেটা এবছর হওয়ার কথা ছিল বাট দ্যাট ইজ পোস্টপন্ড দিস ইয়ার, এবছর সেটা বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু সেটা 2021-এ আবার অনুষ্ঠিত হবে। তোমাদের জন্য প্রশ্ন হচ্ছে, এই খেলাটার নাম কি? আমরা জানি পৃথিবীতে অনেক বিখ্যাত খেলা আছে, বাট এই বছরই হওয়ার কথা ছিল, কোন খেলাটি পোস্টপন করা হয়েছে এবং সেটা কোন দেশে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল? It's a question for you. You will write this in your comment box. Okay, student. After completing this
text, you will be able to read the text confidently. You will know about the greatest show on earth. You will be able to improve vocabulary and you will be able to answer the questions. Now let's read the text. And here I would like to say one thing, very carefully listen. This is the scene passage, and from the scene passage you will get 4 questions. 4 items you will get in this part. আমরা কয়টা পার্ট পাবো? 4টা পার্ট পাবো। 4টা পার্ট কিভাবে লিখতে হয় I will show you that today. So you will take the copy, pen, and with blue pen also, blue pen, black pen, and your copy, and you will write after getting the instruction what I say. আমি যখন যা বলছি যেভাবে বলছি আমরা ওভাবে লিখবো। And I know all of you want to get 100 marks in English. আমি জানি যে আমরা সবাই ইংলিশে 100 পেতে চাই, and it's very easy to get that. If you follow my instruction, inshallah you will be able to get 100 marks. Okay, these 4 items I will show you, so get ready. Okay, first of all, text. The Olympic Games is the biggest sports competition in the world. The Olympics are held every 4 years in a different host country. More than 200 nations send a total of about 13,000 athletes to compete in more than 30 different sports. এখন যদি তোমাকে জিজ্ঞেস করা হয় what's the biggest sports competition in the world, that time your answer will be the Olympic Games. Listen very carefully. Big, bigger, biggest. Biggest means সব থেকে বড় কোন স্পোর্টস, তখন আমাদের আনসার দ্য অলিম্পিক গেমস। আর এটা 4 বছর পর পর হয়, এভরি 4 ইয়ার্স। আর ডিফারেন্ট হোস্ট কান্ট্রি, হোস্ট মানে কি, হোস্টটা আমরা একটু ভালো করে বুঝে নিই। অ্যাজ ফর এক্সাম্পল, তোমার বাসায় কিছু গেস্ট এসেছেন, তো যিনি আসবেন ওনারা হচ্ছেন গেস্ট, আর তুমি এবং তোমার মা বা বাসার যারা তোমরা তাদেরকে আপ্যায়ন করবে, তোমরা হচ্ছে হোস্ট। ইন দ্য সেম ওয়ে হোস্ট কান্ট্রি মিনস যে দেশে খেলা হবে ওই দেশটা হচ্ছে হোস্ট কান্ট্রি, অন্য যে দেশগুলি আসবে তারা হচ্ছে গেস্ট। মোর দ্যান 200 নেশনস, 200-র বেশি জাতি হচ্ছে কি করছে, এবং 13,000 অ্যাথলেটস এই খেলায় অংশগ্রহণ করছে। আর এখানে 30টারও বেশি বিভিন্ন ধরনের স্পোর্টস কম্পিটিশন আছে। The first Olympic Games was held in Greece almost 3,000 years ago. The modern Olympic Games started in 1896 and there have been 31 Olympic competitions since then. তো এখান থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে কি অলিম্পিক গেমসটা শুরু হয়েছে কোথায়, প্রথমত সব থেকে আগে মানে ফার্স্ট অলিম্পিক যেটা হয়েছিল সেটা হয়েছে গ্রিসে, এবং সেটা হয়েছে 3,000 বছর আগে। আর মডার্ন অলিম্পিক শুরু হয়েছিল কত সালে, 1896 সালে, দ্যাট মিনস 1896। আর এখানে 31-এরও বেশি অলিম্পিক কম্পিটিশন এ পর্যন্ত হয়েছে। I think the text is very clear to you. Now word meaning. From this text I have given some words, so you will write in your copy and you will learn this. Competition, a contest for a prize. Host, organizer of an event, মানে যিনি অর্গানাইজ করছেন, যে দেশ অর্গানাইজ করছে তাকে এখানে হোস্ট বলা হচ্ছে। অ্যাথলেট, পারসন হু পার্টিসিপেটস ইন স্পোর্টস অর ইভেন্ট, ওখানে আমরা পেয়েছি যে অ্যাথলেট কম্পিটিশনে কম্পিট করছে, পার্টিসিপেট করছে। সো এই অ্যাথলেট হচ্ছে যিনি এই কম্পিটিশনে বা স্পোর্টসে অংশগ্রহণ করে। মডার্ন, বিলঙ্গিং টু প্রেজেন্ট টাইম, বর্তমান সময়টাকে মডার্ন সময় বলা হচ্ছে। কম্পিট, টু কন্টেস্ট উইথ আদার্স, মানে অন্যদের সাথে প্রতিযোগিতা করা। ডিফারেন্ট, নট দ্য সেম, মানে একরকম না। হেল্ড, দিস ইজ দ্য পাস্ট ফর্ম অফ hold, and that's why organized I have written, otherwise I have to write another word. Start, beginning or begin. Now your question can be why I have written beginning and begin. আমি কেন এখানে দুটো ওয়ার্ড লিখেছি, সেটা আমি বোঝাচ্ছি তোমাদেরকে, কিন্তু তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে you have to learn both of these words. এই দুটো শব্দই তোমাদেরকে শিখতে হবে। বিগিনিং হচ্ছে নাউন, শুরু, আর বিগিন হচ্ছে শুরু করা। দিস ইজ ভার্ব, দ্যাট মিনস অ্যাকশন ওয়ার্ড। ইউ নো অ্যাকশন ওয়ার্ড ইজ
verb. So begin here, action word. So it is called verb. Now here, question number 1. In question number 1, you will get 2 items. One is word matching, another one fill in the blank. But in the exam, you will get one between these two. কিন্তু পরীক্ষাতে আমরা দুটোর মধ্যে যে কোনো একটা পাবো। But we have to learn both of these. কিন্তু আমাদেরকে কি করতে হবে? এই দুটোই শিখতে হবে। এখন কোন আনসার কিভাবে লিখতে হয় খুবই মন দিয়ে শুনবে এবং তুমি ওভাবেই লিখবে। First, read the question. Read the words of the column A with their meanings that are mentioned in the text in column B. A তে যে ওয়ার্ডগুলি দেয়া আছে সেটা তোমার B ওয়ার্ডের সাথে মিলাতে হবে। And how will you write the answer? I will show you. First of all, read this. A, modern. B, participate. C, athlete. D, different. E, start. অপশন যেগুলি দেওয়া আছে 1 sportsman, 2 take place, 3 take part, 4 begin, 5 various, 6 হচ্ছে up to date. Now answer. How to write the answer? You have to write answer to the question number 1. খুব ভালো করে খেয়াল করো, আমি কিন্তু এখানে ব্লু পেন দিয়ে লিখেছি। Yes, you will write this answer to the question number 1 with blue pen. আমরা ব্লু পেন দিয়েই লিখবো এবং আমি এখানে নিচে মার্ক করেছি just to make the answer script attractive. আমরা ব্লু পেন এবং ব্ল্যাক পেন ইউজ করছি কেন? খাতাটাকে অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য, সুন্দর করার জন্য। সো ইউ উইল রাইট ইন দিস ওয়ে, তুমি এভাবেই লিখবে। আর খুবই আরেকটু ভালো করে খেয়াল করি, লেফট সাইডে যে আনসারগুলি আছে আমি ওটাও কি করেছি ব্লু পেন দিয়ে লিখেছি। a প্লাস 6 এর সাথে 6 এর সাথে আনসার মিলেছে, আমরা এই প্রত্যেকটা ব্লু পেন দিয়ে লিখব। ওকে, বাট আনসার মাস্ট রাইট ইন ব্ল্যাক পেন। a প্লাস 6 এরপরে তোমরা অ্যারো দিতে পারো, কমাও দিতে পারো, বা একটু গ্যাপও রাখতে পারো, অ্যাজ ইউর উইশ। বাট অ্যারো দিলে ভালো হয়, তুমি অ্যারো দিও, আমরা সবাই অ্যারো দিব। ওকে, a plus 6 modern equal up to date. মডার্নের আনসারটা আপ টু ডেটের সাথে মিলেছে। b plus 3 participate equal take part. c plus 1 athlete equal sportsman. d plus 5 different equal various. e plus 4 start equal begin. তার মানে আমাদের টেক্সটে আছে start, যার মিনিং হচ্ছে begin. So you will listen and you will write following me. Okay, remember this. Now, fill in the blank. How can you get? Look at the questions. Write one of the words that completes each sentence. There are 3 extra words which you do not need to use. এখানে আমাদের 5টা ব্ল্যাঙ্ক আছে, কিন্তু কি আছে আমাদের 3টে এক্সট্রা ওয়ার্ডস আছে যেটা আমাদের এখানে ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। You have to select the correct word, correct answer from the given words. Students, for this you have to know the meaning of the text. আমাদেরকে টেক্সটের মিনিংটা খুব ভালো করে জানতে হবে। যে ওয়ার্ডগুলি আমরা জানি না, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড আমরা মার্ক করব পেন্সিল দিয়ে, and we will learn this. আমরা এটার মিনিং শিখব, বাংলা এবং ইংলিশ দুটো মিনিংই শিখব for our better understanding and good answer. Okay, A number. The Olympic Games is a sports dash. B. Each 4 years the Olympic is dash. 31 different dash are held. The Greeks were the first dash of it. The Olympic started before dash. Okay, how will you write the answer? Answer to the question number 1. I told you in question number 1 you will get 2 items. In the question paper you will get one between these two. But আমরা question paper এ কি পাবো? কোয়েশ্চেন পেপারে দুটোর মধ্যে একটা আইটেম পাবো, বাট আমাদেরকে কি করতে হবে? দুটোই শিখতে হবে, কারণ আমাদের টার্গেট উই হ্যাভ টু গেট 100, আমরা 100 পাবো, দ্যাটস ওয়াই। ওকে, এ নাম্বার কম্পিটিশন, বি হেল্ড, সি স্পোর্টস, ডি হোস্ট, ই ক্রাইস্ট। Dear students, very carefully notice. Answer to the question number 1 I have written with blue pen. A, B, C, D, E.
This is also I have written with blue pen, but answer I have written with black pen. So you will write in this way. আর আরেকটা জিনিস করেছি, আমি প্রতিটা ব্ল্যাঙ্কের নিচে দাগ দিয়েছি, জাস্ট টু মেক ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড দিস ইজ ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্ক। এখন তোমার কোয়েশ্চেন হতে পারে যে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কে তুমি দাগ দেওয়াটা ম্যান্ডেটরি কিনা। নো, ইটস নট ম্যান্ডেটরি, বাট ইটস বেটার টু গিভ দ্য মার্ক, দ্যাট ইজ আন্ডারলাইন করাটা বেটার। সো আমরা আন্ডারলাইন করে দিব। ওকে, আই থিঙ্ক ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড। Now question number 2, you will get true false. Here you will get 6 marks. 6 marks. Okay. Read the following statements. Write true or false in your answer script. তোমাকে শুধু ট্রু অথবা ফলস লিখতে হবে, আর কিছু লিখতে হবে না। সো আমরা ভেরি কেয়ারফুলি কোয়েশ্চেনটা পড়ে ফেলি। এ নাম্বার, মোর দেন 200 নেশনস পার্টিসিপেট ইন দ্য অলিম্পিক গেমস। 200-র বেশি জাতি কি করে, অলিম্পিকে পার্টিসিপেট করে। আমরা টেক্সট ভালো করে পড়লে এগুলো ইজিলি পেরে যাব। এটা ট্রু হবে না ফলস হবে, তোমাকে লিখতে হবে। মডার্ন অলিম্পিক গেমস স্টার্টেড ইন 1796। আসলে কি 1796 এ শুরু হয়েছিল? আচ্ছা, তাহলে আমরা ট্রু ফলসটা বের করতে পারবো ইজিলি। সি নাম্বার, দ্য অলিম্পিক গেমস আর হেল্ড এভরি 4 ইয়ার্স। 4 বছর পর পর অলিম্পিক গেমসটা অনুষ্ঠিত হয়। The modern Olympic Games held in Brazil. Modern Olympics অনুষ্ঠিত হয়েছিল ব্রাজিলে। There are more than 30 different sports in Olympic Games. And last one, past form of send is sent. That means তুমি যদি এখন ফর্মগুলি জানো, এগুলি আমরা ক্লাস 4 থেকে শিখে এসেছি, ফর্ম স্ট্রং এবং উইক ভার্বগুলি। সো আমরা জানি সেন্ডের পাস্ট ফর্ম হচ্ছে সেন্ট, SENT. So easily you can understand which one will be true, which one will be false. Okay, answer. Answer to the question number 2. In the same way, you will write answer to the question number 2 এবং নিচে আন্ডারলাইন করবে। তারপর ট্রু ফলস দেখো, ABCDEF I have written with blue pen. আমরা ব্লু পেন দিয়েই লিখবো। তারপর আনসারটা লিখবো কি করে, ব্ল্যাক পেন দিয়ে। A ট্রু, B ফলস, C ট্রু, D ফলস, E ট্রু, F ফলস। Sometimes you become confused. কখনো কখনো তোমরা কনফিউজড হও যে এখানে শুধু T লিখবে না ট্রু লিখবে, ফলস লিখবে না এফ লিখবে। আচ্ছা, এর জন্য আমরা কি করব, পেশেন্টটা ফলো করব। পেশেন্টে যদি লেখা থাকে রাইট ট্রু ইফ দ্য আনসার ইজ ট্রু, তাহলে তুমি ট্রু লিখবে। আর যদি লেখা থাকে রাইট টি ইফ দ্য আনসার ইজ ট্রু, তাহলে তুমি টি লিখলেও তোমাকে কারেক্ট দেওয়া হবে, ট্রু লিখলেও কারেক্ট দেওয়া হবে। সো ফলো দ্য কোয়েশ্চেন। Now question number 3, answer the following questions. In this part you will get 6 questions, your marks will be 12. আমরা 12 নাম্বার পাবো 6টা কোয়েশ্চেনে। সো আমাদেরকে খুবই ভালো করে এটা লিখতে হবে, কারণ আমাদের টার্গেট 100। বারবার আমি বলছি টু জাস্ট মেক ইউ কনসার্ন। হাউ অফেন আর দ্য অলিম্পিক্স হেল্ড, এখানে কতবার বা কত দিন পর পর অলিম্পিক গেমসটা অনুষ্ঠিত হয় সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে। হাউ মেনি অ্যাথলেটস, কতগুলি সংখ্যা লিখতে হবে। অ্যাথলেটস কম্পিট ইন দ্য অলিম্পিক্স, অলিম্পিকে কতগুলি অ্যাথলেটস পার্টিসিপেট করে, কম্পিট করে, প্রতিযোগিতা করে, সেটা আমাদেরকে লিখতে হবে। হাউ মেনি কান্ট্রিজ কম্পিট ইন দ্য অলিম্পিক্স। Very carefully notice all these 3 questions are in present tense, so your answer will be in present tense. D number, how many sports are there in the Olympics? অলিম্পিক্সে কতগুলি স্পোর্টস আছে, এটাও আমাদেরকে লিখতে হবে। আমি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিচ্ছি, খুব মন দিয়ে শুনবে কিভাবে লিখবো আমরা। যে টেন্সে আছে আমরা ওই টেন্সে লিখবো এবং আনসারগুলি কিভাবে সাজাবো খুব মন দিয়ে শুনবো। আগে বুঝে নিই। ই নাম্বার, when did the modern Olympic Games begin? কখন মডার্ন অলিম্পিক গেমস শুরু হয়েছিল? ডিড আছে, এটা পাস্ট টেন্সে আছে, সো আনসার উইল বি ইন পাস্ট টেন্স। F নাম্বার, when was the first Olympic? ফার্স্ট অলিম্পিক কখন হয়েছিল? ওকে ডিয়ার, এখন আমরা লেখার প্রসেসটা জেনে নেই। দ্য অলিম্পিক্স, এ নাম্বার আনসার। দ্য অলিম্পিক্স আর হেল্ড, আর আছে আমরা আর লিখবো, আর হেল্ড লিখে তারপর আমরা হাউ অফেনের আনসারটা লিখে ফেলবো ওখানে। প্রথমে শুরু করব সাবজেক্ট থেকে, সাবজেক্ট ভার্ব দেন অবজেক্ট। বি নাম্বার, হাউ মেনি অ্যাথলেটস কম্পিট ইন দ্য অলিম্পিক্স। এখানে আমরা সহজ করে লিখতে পারি, হাউ মেনির জায়গায় শুধু হাউ মেনিটা ওই সংখ্যাটি লিখবো, তারপরে পুরো যেমন আছে as usual you will write how many জায়গায় সংখ্যা লিখে তারপর অ্যাথলেটস কম্পিট ইন দ্য অলিম্পিক্স। সি নাম্বার, how many countries compete in the Olympics? কতগুলো দেশ। এখন তোমার প্রশ্ন হতে পারে টিচার টেক্সটে তো লেখা আছে নেশনস,
বাট এখানে লেখা আছে কান্ট্রিজ। তাহলে আমরা কিভাবে বুঝতে পারবো? অ্যাজ ফর এক্সাম্পল আমি তোমাদেরকে বোঝাচ্ছি, যেমন আমরা বাংলাদেশে আছি, আমাদের ন্যাশনালিটি কি? আমাদের ন্যাশনালিটি হচ্ছে আমরা সবাই বাংলাদেশি। দ্যাট মিনস একটা দেশের ন্যাশনালিটি কিন্তু একটাই থাকে। সো এই দেশের যে আমরা আমাদের যে জাতীয়তা সে অনুযায়ী কি এক দেশের নেশনটা কিন্তু একটাই। সো ইন দ্যাট কেস আমরা 200 নেশনস এর জায়গায় 200 কান্ট্রিজ লিখতে পারি, অ্যাজ ইট ইজ মেনশনড ইন দ্য কোয়েশ্চেন। আই হোপ ইউ হ্যাভ আন্ডারস্টুড নাও। ওকে, সো হাউ মেনি জায়গায় আমরা সংখ্যা লিখবো? 200, তারপরে কান্ট্রিজ কম্পিট ইন দ্য অলিম্পিক্স। আমরা এইভাবে আনসারটা লিখে দেবো। আমি জাস্ট একটা আনসার বলে দিলাম তোমাকে। হাউ মেনি স্পোর্টস আর দেয়ার ইন দ্য অলিম্পিক্স? কতগুলি স্পোর্টস অলিম্পিকে আছে? হাউ মেনি স্পোর্টস? হিয়ার ইউ রাইট দ্য স্পোর্টস সংখ্যা, নাম্বারটা লিখবো, তারপরে আর দেয়ার ইন দ্য অলিম্পিক্স। এখানে আমরা এই আনসারটা দুইভাবে লিখতে পারি। যেমন আমরা যদি লিখি দেয়ার আর, তারপর সংখ্যাটা লিখবে ড্যাশ স্পোর্টস ইন দ্য অলিম্পিক্স, দ্যাট আনসার ইজ অলসো রাইট। এই নাম্বার, when did the modern Olympic Games begin? এখানেও তোমার কোয়েশ্চেন হতে পারে টিচার, টেক্সটে দেওয়া আছে স্টার্ট, কোয়েশ্চেনে দেওয়া আছে বিগিন, আমরা কোনটা লিখবো? বোথ আর রাইট। তুমি যদি স্টার্ট আনসারটা লিখো আনসারে, দ্যাট ইজ অলসো রাইট। তুমি যদি বিগিন লিখো, দ্যাটস অলসো রাইট। উই নো দ্য সিনোনিমাস ওয়ার্ড অফ স্টার্ট ইজ বিগিন, সো বোথ আনসার্স আর রাইট। ওকে, তাহলে আমরা লিখবো দ্য মডার্ন অলিম্পিক গেমস। কোয়েশ্চেন দেখো, দ্য মডার্ন অলিম্পিক গেমস বিগিন হয়ে যাবে তখন কি? বিগেন, পাস্ট ফর্ম হয়ে যাবে, বিকজ ইন দ্য কোয়েশ্চেন ইউ হ্যাভ ডিড। ডিডের জন্য তখন বিগিন কি হয়ে যাবে? বিগেন হয়ে যাবে। বিগেন লিখে তারপরে আমরা সময়টা লিখে দেব। ওয়েন ওয়াজ দ্য ফার্স্ট অলিম্পিক্স? ফার্স্ট অলিম্পিকটা কখন হয়েছিল? তাহলে লিখবো, এটাও পাস্ট টেন্সে আছে, সো রিমেম্বার আনসার উইল বি ইন পাস্ট টেন্স। দ্য ফার্স্ট অলিম্পিক্স ওয়াজ, তারপরে সময়টা লিখবো। এখানে তোমার আরো একটা কোয়েশ্চেন হতে পারে যে টিচার কখনো সিঙ্গুলার ভার্ব লেখা ইজ, কখনো আবার আর, কেন এটা? প্রথমত তোমাকে মনে রাখতে হবে অলিম্পিক গেমস মানে কি? অলিম্পিক গেমসে টোটাল অনেকগুলি, দ্যাট ইজ 30-র বেশি, 30টার বেশি স্পোর্টস এখানে আছে। ইন দ্যাট কেস এটা আমরা সেই সেন্সে আমরা প্লুরাল লিখতে পারি, এই জন্য তোমার টেক্সটে কখনো প্লুরাল লেখা। আবার যেখানে সিঙ্গুলার আছে তার আনসারটা হচ্ছে অলিম্পিক মানে কি? অলিম্পিক হচ্ছে অনেকগুলো গেমস মিলে একটা গেমসের নাম। সো ইন দ্যাট কেস অলিম্পিক গেমস ইজ সিঙ্গুলার। সো ডোন্ট বি কনফিউজড। তোমার টেক্সটে যেমন করে আছে তুমি ওভাবেই লিখে দিবে। আই থিঙ্ক ইটস ক্লিয়ার টু ইউ। নাও আনসার টু দ্য কোয়েশ্চেন নাও 3। আমি কোয়েশ্চেনগুলি বুঝিয়ে দিয়েছি, আশা করছি তোমরা বুঝতে পেরেছো। এবার আনসারগুলি মিলিয়ে নাও। A number answer, the Olympics are held every 4 years. কেউ কেউ আবার লিখতে পারো 4 years later. No, don't write this. In the text it is written every 4 years. মানে কি? প্রতি 4 বছর পর পর। এর অর্থ হচ্ছে প্রতি 4 বছর পর পর হচ্ছে। So you will write this one. B number, 13,000 athletes compete in the Olympics. C, more than 200 countries compete in Olympic Games. D number, more than 30 different sports are there in the Olympics. E, the modern Olympic Games began in 1896. Last one, the first Olympic Games were held in almost 3000 years ago in Greece. In Greece, দেখো আমি আলাদা কালার করে দিয়েছি। You can write this or you can't write. Both are right because এখানে আমাদের চেয়েছে কি? আমরা আবার একটু দেখি when, সময়টা চেয়েছে। So 3000 years ago পর্যন্ত যদি আমরা লিখি, our answer is all right. Okay, now last one. Last item is composition. Write a short composition on Olympic Games at least in 5 sentences. Answer the following questions in your composition. এখানে আমরা খুব বেশি কনফিউজড হয়ে কোথায়? যে আমরা 5 সেন্টেন্সেই লিখবো, 5টা সেন্টেন্সই লিখবো নাকি তার থেকে বেশি লিখবো? Very attentively listen to me. When you will get in the question paper at least in 5 sentences, কি বলা হয়েছে? at least মানে কি? কমপক্ষে। in মানে কি? মধ্যে। মানে কমপক্ষে 5 সেন্টেন্সের মধ্যে তোমাকে কম্পোজিশনটা লিখতে হবে। কমপক্ষে বলা হয়েছে। তার মানে আমরা যদি 5টা সেন্টেন্সও লিখি আমাদের আনসার রাইট, এবং 5 থেকে যদি একটু বেশি লিখি, 6-7টা লিখি, 8টা লিখি, our answer is also right that time. So don't be confused. আবার এই কম্পোজিশনে কখনো কখনো তোমাদের কোয়েশ্চেন দেয়া থাকবে না, তখন তোমরা নিজের মতো করেই লিখতে পারো।
আর কোয়েশ্চেন দেয়া থাকলে কোয়েশ্চেন যে সিকোয়েন্সে থাকবে ইউ হ্যাভ টু রাইট অ্যাকর্ডিং টু দ্যাট, ওই সিকোয়েন্স অনুযায়ী সাজাতে হবে। এখন এই অলিম্পিক গেমসের জন্য আমাকে অনেকেই প্রশ্ন করেছো যে টিচার অলিম্পিক গেমস কম্পোজিশন কি আমরা মুখস্থ করব, উইল উই মেমোরাইজ? আমি সেভারাল টাইমস তোমাদের বলেছি নো নিড টু মেমোরাইজ দিস, আমাদের মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই, বিকজ ফ্রম দ্য টেক্সট ইউ ক্যান রাইট দিস, জাস্ট অনলি ইউ হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ টু রাইট। তোমাকে শুধু বুঝতে হবে যে আমরা কিভাবে লিখবো। ওকে, লেটস ট্রাই টু রাইট। আমি যেভাবে বোঝাচ্ছি আমরা সেভাবে, সবাই আমরা সেভাবে লেখার চেষ্টা করব, শুধু আনসারটা পরে মিলিয়ে নিব। হোয়াট ইজ অলিম্পিক গেমস? প্রথমে লেখা আছে অলিম্পিক গেমসটা কি, এটা আমরা টেক্সটের প্রথম সেন্টেন্সে পেয়ে গেছি, isn't it? ওকে, বি নাম্বার, when was it first held? এটা প্রথম কোথায় কখন অনুষ্ঠিত হয়েছিল, কখন, সময়টা লিখতে হবে, এটাও আমাদের টেক্সটে আছে। তাহলে প্রথম আনসারটা যদি আমরা এভাবে সাজাই, ইট ওয়াজ ফার্স্ট হেল্ড ইন, তারপর যদি সময়টা দিয়ে দিই তাহলে আমাদের আনসারটা হয়ে গেল। সি নাম্বার, when did the modern Olympic Games start? ডিড আছে, তাহলে আমাদের স্টার্ট হয়ে যাবে স্টার্টেড, আর টেক্সটে আমাদের স্টার্টেডই দেওয়া আছে, সো ভেরি ইজি। দ্য মডার্ন অলিম্পিক গেমস স্টার্টেড লিখে সময়টা লিখবো। হাউ অফেন আর দ্য অলিম্পিক গেমস হেল্ড? কতবার অলিম্পিক গেমসটা অনুষ্ঠিত হয় সেটা, দ্য অলিম্পিক গেমস আর হেল্ড লিখে তারপর আমরা সময়টা লিখবো। হাউ মেনি অলিম্পিক গেমস হ্যাভ ইয়েট বিন হেল্ড? এ পর্যন্ত কতগুলি অলিম্পিক গেম হয়েছে? তাহলে সরাসরি এই কোয়েশ্চেনের আনসারটা যদি আমরা একটা প্যারায় লিখে দিই তাহলে আমাদের কম্পোজিশন হয়ে গেল। বাট এখানেও তোমরা কেউ কেউ ভুল করো, এই পাঁচটা কোয়েশ্চেন আনসারের মতো করে তোমরা পাঁচটা সেন্টেন্স আলাদা আলাদা ABCD দিয়ে লিখে ফেলো। দ্যাট ইজ রং প্রসেস, ইউ ওন্ট রাইট ইন দ্যাট ওয়ে। তোমাকে পাঁচটা সেন্টেন্স কি করতে হবে? You have to write in one para. How many paras here? I told you one para. Don't forget it. আমরা কি করব? একটা প্যারায় লিখবো কম্পোজিশনটা, আর ABCD এগুলি লিখবো না, কম্পোজিশনে এগুলি লিখতে হয় না, জাস্ট অনলি ইউ হ্যাভ টু রাইট দ্য আনসার ইন ওয়ান প্যারা। ওকে, আমরা আনসারগুলি দেখি মিলিয়ে নিয়ে পারছি কিনা। আনসারটিতে কোয়েশ্চেন নাম্বার 4, একইভাবে আনসারটিতে কোয়েশ্চেন নাম্বার 4 দেখো আমি ব্লু পেন দিয়ে লিখেছি এবং মার্ক করেছি। তারপর লিখতে হবে তোমাকে টাইটেল লিখতে হবে, মাস্ট রাইট টাইটেল, টাইটেলের জন্য কিন্তু আলাদা মার্কস আছে। আমাদের আজকের কম্পোজিশনের নাম কি? হোয়াটস দ্য নেম অফ আওয়ার টুডেজ কম্পোজিশন? অলিম্পিক গেমস। আমাদের কম্পোজিশনের নাম কি? অলিম্পিক গেমস। সুন্দর করে আমরা লিখবো, সো লিখতে হবে, তারপরে তুমি আনসারটা লিখে দিবে এভাবে, এবং অলিম্পিক গেমসের টাইটেলটা আমরা ব্লু পেন দিয়ে লিখবো। Olympic Games is the biggest sports competition in the world. It was first held in Greece. The modern Olympic Games started in 1896. The Olympic Games are held every 4 years. There have been 31 Olympic competitions since then. সুন্দর হয়ে গেল তোমাদের আনসারটা, ভেরি ইজি, ভেরি সিম্পল। আমরা এটাকে জটিল করব না, কমপ্লেক্স করব না, পড়াশোনাটা হচ্ছে এনজয়মেন্ট। তুমি যত সহজ করে নিবে তোমার আনসারটাও তত সহজ হয়ে আসবে তোমার কাছে। তুমি যদি মনে করো না 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 মুখস্থ করে কিভাবে লিখবো, তাহলে তোমার কাছে কঠিন লাগবে। সো ডোন্ট টেক ইট ডিফিকাল্ট ওয়ে, ইউ হ্যাভ টু টেক ইট ইজি ওয়ে। এখান থেকে আমি একটা হোমওয়ার্ক রেখেছি তোমাদের জন্য, জাস্ট তোমাদের বোঝানোর জন্য। রাইট আ কম্পোজিশন অন ইউর ফেভারিট গেম। অনেকে এই কম্পোজিশনটা আসলেও তোমরা ভুল করো, সেটা হচ্ছে তোমরা ফেভারিট গেম আসলে অলিম্পিক গেমস লিখে দাও, কিন্তু সেটা হবে না, সেটা রং। কেন রং? কারণ অলিম্পিক গেমস তো মাত্র একটা গেমস না, এটা অনেকগুলি গেমস মিলে একটা ইভেন্টের নাম, সো ইটস রং। ফেভারিট গেম আসলেই তোমাদেরকে লিখতে হবে তোমার তোমার পছন্দের যে কোনো একটা গেমের নাম। সে হতে পারে ক্রিকেট, সে হতে পারে ফুটবল, সে হতে পারে ব্যাডমিন্টন, সে হতে পারে হকি, সেটা। আমি তোমাদেরকে বলেছিলাম যে ফর দ্য কম্পোজিশন ইউ ক্যান গেট কোয়েশ্চেন অর উইদাউট কোয়েশ্চেন ইউ ক্যান গেট, সো দ্যাটস ওয়াই ওয়ান আই হ্যাভ গিভেন উইথ কোয়েশ্চেন, আর হোমওয়ার্কটা দিয়েছি উইদাউট কোয়েশ্চেন। তোমার মতো করে লিখবে 5 সেন্টেন্সে, ইন 5 সেন্টেন্স, অ্যান্ড ইউ উইল শো ইউর সাবজেক্ট টিচার্স। Okay, and if you want to talk to me you can make comment in my comment box. Okay, so you will do this. And students, I think the text and the question pattern and question answer writing process, all these things are very clear to you. And last word is, you will stay at home, stay safe, and I asked you one question, you will write this answer in the comment box. Thank you very much. Allah Hafiz.